आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद प्रशासनिक सेवा दिवस अवसर में आसंताकाली नुआदिल्ली ठारे प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री। अमेरिका और पेरू को आज गस्तरे जिबे अर्थमंत्री। वाकफ संशोधन आईन संपर्क में सचेतनता सृष्टि लगी बीजेपी अभियान आरंभ। जीशुख्रीष्ट पुनरुत्थान दिवस को स्मरण कर आज पालन करा जाउछि ईस्टर पर्व। एवं आईपीएल क्रिकेट रे गतकाली खेला जाइथिबा दुईटी मैच रे गुजरात टाइटन्स और लखनऊ सुपर जायंट्स विजयी। नुआदिल्ली आसंताकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन को संबोधन करेंगे। 17तम प्रशासनिक सेवा दिवस पालन अवसर में यह सम्मेलन आयोजन करा जायछि। साधारण प्रशासन क्षेत्र में उत्कर्ष प्रतिपादन करिथिबा व्यक्तिविशेषों को यह अवसर में प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करा जिवो। जिल्लार सामग्रिक विकास, ब्लॉक स्तरीय आकांक्षी कार्यक्रम, उद्भावन आदि क्षेत्र में 16टी पुरस्कार प्रदान करा जिवो। साउदी अरब को 2 दिनिया गस्तरे जाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता मंगलवार दिन जेदाहଠାରେ पहुंचबे। साउदी अरबर प्रिंस तथा प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान निमंत्रण क्रमे प्रधानमंत्री श्री मोदी यह गस्तरे जाउछंती। ए संपर्क में सूचना दे वैदेशिक व्यापार सचिव विक्रम मिश्री कहिसेंती, भारतर रणनैतिक सहयोगी भाव साउदी अरबर गुरुत्व को श्री मोदी यह गस्त प्रतिफलन करुछि। सेठारे विशाल भारतीय प्रवासी संप्रदाय रहिछंती, जहाँकि संभवतः विश्वर द्वितीय बृहत्तम प्रवासी संप्रदाय। दुई देश मध्य संपर्क को अधिक सुदृढ़ करिबारे श्री मोदींकर यह गस्त अत्यंत महत्वपूर्ण बोली से कहिसेंती। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय दैथिबा सूचना अनुसार 2016 और 2019 मसीहा पर प्रधानमंत्री यह तृतीय साउदी अरब गस्त। सेप्टेम्बर 2023 मसीह G20 शिखर सम्मेलन में जोगदेवा प्रिंस सलमान नुआदिल्ली गस्तरे आसीथिले। भारत साउदी अरब द्विपाक्षिक सहयोगी परिषदर प्रथम बैठक में से सह अध्यक्षता करथिले। सामाजिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्र में दुई देश मध्य घनिष्ठ और बंधुत्वपूर्ण संपर्क रही। आम संवाददाता दैथिबा सूचना अनुसार पूर्वर दुई नेतांक मध्य विभिन्न पारस्परिक द्विपाक्षिक संपर्क नहीं 5 थर साक्षात आलोचना होईछि। 2016 में प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रथम साउदी अरब गस्त समय उभय पक्ष मध्य संपर्क अधिक सुदृढ़ होइतिला। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସ ସଲମାନ ସେଠାକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ କିଙ୍ଗ ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ସାସ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज अमेरिका और पेरू गस्तरे जिबे। अमेरिका को गस्त अवसर में जाई सान फ्रांसिस्कोଠାରେ अर्थमंत्री स्टानफोर्ड विश्वविद्यालय हुबर अनुष्ठान में दीक्षांत भाषण प्रदान करेंगे। यह गस्त अवसर में विभिन्न व्यावसायिक संस्थार कार्यनिर्वाही अधिकारी और प्रजुक्तिविद्या संस्थार मुख्यों सह द्विपाक्षिक बैठक में जोगदेवे। प्रवासी भारतीयों पक्षर आयोजित एक कार्यक्रम अर्थमंत्री अंशग्रहण कर कार्यसूची रही। यह अवसर में वाशिंगटन ठारे आंतर्जातिक मुद्रापांठी और विश्व बैंक स्प्रिंग सम्मिलनी और द्वितीय G20 अर्थनीति एवं केंद्रीय बैंक गवर्नर बैठक आदि केतेक कार्यक्रम में श्रीमती सीतारमण जोगदेवे। आसंता 26 तारिख से पेरू गस्तरे जिबे। तांको सह अर्थ मंत्रालय अधिकारी, व्यवसायी गोष्ठी एक प्रतिनिधि मंडली एही गस्तरे जाउछंती। पेरूठारे दुई देश मध्य अर्थनैतिक और वाणिज्यिक संपर्क को सुदृढ़ करने नहीं आलोचना बैठक अनुष्ठित हेबो। वाकफ संशोधन आईन संपर्क में सचेतनता सृष्टि करने लक्ष्य नहीं भारतीय जनता पार्टी पक्षर आज देशव्यापी अभियान आरंभ होइछि। आसंता मास 5 तारिख पर्यंत यह जारी रहिबो। नुआदिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय ठारे दलीय कर्मी को नहीं एक कर्मशाला गत 10 तारिख में अनुष्ठित होइतिला। एथिरे जोगदेई दलर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संशोधित आईनर व्यवस्था को नहीं विरोधी दलगुड़िक मुसलमान संप्रदाय को विभ्रांत करुछंती बोली कहिथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार वाकफ संपत्तिर स्वच्छ एवं दक्ष परिचालना सहित एहार सुफल पछुआ वर्गर मुसलमान एवं महिला को मिलिबो बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करथिले। एही दिनिकिया कर्मशाला रे बीजेपी शासित राज्य एवं दलर संख्यालघु शाखा समेत बहु कर्मकर्ता जोग दैथिले। श्री नड्डा कहिसेंती, समग्र देश में गत 8 तारिखर कार्यकारी होइतिबा वाकफ संशोधन आईन प्रभावशाली वर्गर लोकंक नियंत्रणर वाकफ संपत्ति को मुक्त करने सह मुसलमान संप्रदायर सामग्रिक उन्नति पई मार्ग उन्मुक्त करिबो। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी।
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଇଷ୍ଟର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାଲଭାରିଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯିବା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପର୍ବ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେବାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ କ୍ଷମାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମାନବ ଜାତିକୁ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କରୁଣାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକଡ଼ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୟା, କ୍ଷମା ଏବଂ ସେବାର କାଳଜୟୀ ଶିକ୍ଷା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁର୍ସିଦାବାଦ ହିଂସା ଘଟଣା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ କହିଛନ୍ତି। ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି କୋଲକାତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆସିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ରୋମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଅରଘାଚି କହିଛନ୍ତି, କେତେକ ନୀତି ଉପରେ ଗତକାଲିର ଆଲୋଚନାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଓମାନର ରାଜଧାନୀ ମାସ୍କଟଠାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକ ମସ୍କଟଠାରେ ବସିବ ବୋଲି ଓମାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାରଠାରୁ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅରଘାଚି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଜୟପୁରର ସବାଇ ମାନସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 2 ରନ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 180 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କରମ୍ 66, ଆୟୁଷ ବଦୁନି 50 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। 181 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 178 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ସର୍ବାଧିକ 74 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ର ଆଭେଶ ଖାଁ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଏହା ହେଉଛି କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ। ଗତକାଲିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 8 ୱିକେଟ୍ରେ 203 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 19 ଓଭର 2ଟି ବଲ୍ରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋସ୍ ବଟଲର ସର୍ବାଧିକ 97 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଜି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଠାରେ ଅପରାହ୍ନ 3:30ଟାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେରିକା ଓ ପେରୁକୁ ଆଜିଠାରୁ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ବିଜେପିର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଇଷ୍ଟର ପର୍ବ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ବିଜୟୀ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।